Assalamu alaikum dear students, welcome to our online class of National College School Branch. How are you all my dear students? I hope you are fine. Today I take English first paper class for class 9 and 10. I hope all of you are ready for the class. Am I right? So dear students, please inform me. You can see the board clearly and listen to me clearly, okay? And before starting the class, I want to see how many students are present with me, okay? Let's see. Sadia, class 10. Thank you, Sadia. You join with me. Another. Please, all of you write your name. Samuel also. Sadia. Yes. Another one join. 3 students join with me. Can you see the board clearly? Alaikum assalam, Prathama. Thank you. You join with me, Prathama. So now, may I start the class now, okay? Dear student, can you see the board? I hope. Today your Unit 1 lesson also 1. Unit 1. What was our topic? কি ছিল Unit 1 এ আমাদের টপিকটা actually? It's a new chapter, new lesson, a new unit, Fathers of the Nation. Father of the Nation. Unit 1 এর টপিকটা হচ্ছে Father of the Nation. That means what? Who is Father of the Nation? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান is Father of the Nation. Do you know, all of you? I know যে তোমরা সবাই জানো. And lesson 1. Previous topic also I took about lesson 1. Lesson 1 সম্পর্কে আমি ডিসকাস করেছিলাম, but this lesson is so details we can't finish that day. Today I will read another part, okay? এটা আমরা লেসন 1টা দেখতে পাচ্ছি বেশ লম্বা, সো এটা আমরা শেষ করতে মিনিমাম আরও একদিন লাগবে। তো প্রিভিয়াস ক্লাসে আই ডিসকাসড যে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন 25th March in 1971, 25শে মার্চ 1971 সালে কি হয়েছিল সেদিন, এটা আমরা দেখেছিলাম। অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট we know from that day about মুজিব ফ্যামিলি, মুজিব ফ্যামিলিতে কি হয়েছিল, সারাদিন কি ছিল, রাতে কি হয়েছিল, শেখ কামাল কি করেছিলেন এবং কি হয়েছিল আমরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ইউ হ্যাভ রিমেম্বার যে হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্যাট নাইট, ওকে? সো আমরা দ্যাট ডে ফিনিশড করেছিলাম যে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানিরা আর্মিরা নিয়ে গিয়েছে এবং পরবর্তীতে ফজিলাতুন্নেসা উনি খুব ওয়ারিড ছিলেন যে কি হবে, কতদিন পর্যন্ত, স্টিল দ্যাট ওয়ার, ওকে, এন্ড অফ দ্য ওয়ার, মানে শেষ না হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি ওয়ারিড ছিলেন। আপ টুডেস টপিক, অ্যানাদার টপিক উই উইল লার্ন and we will get more information about that day, but before starting the text I write some word meaning with synonym and Bangla also আমি কিছু লিখব. If you want to write you can write, because you know from the textbook, that means from your English for Today books you will get question number 1 and you will get that from that text question, broad question answer and MCQ question also. So you can see maximum time different types of word they will give and they want to know the meaning from the students, okay? তারা একটা ওয়ার্ড দিয়ে দেয়, সেটা থেকে এটার অর্থটা কি, অ্যাকচুয়ালি সিনোনিমটা কি, কি পারপাস ইউজ করেছে, এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদের থাকে এমসিকিউ। সো ইফ ইউ নো দ্য ওয়ার্ড মিনিং উইথ সিনোনিম দেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, হোয়েন ইউ উইল রাইট এনিথিং, তুমি যখনই এনি টপিক ইউ ক্যান রাইট এনিথিং অ্যাবাউট এনি টপিক, দ্যাট টাইম ইউ নিড ভোকাবুলারি, তোমার দরকার ভোকাবুলারি। হোয়াট ইজ দ্য ভোকাবুলারি? ভোকাবুলারি ইজ ওয়ার্ড, okay? If your vocabulary will be rich you can write anything and you will be a good writer, good speaker, clear? So let's start. আর বেশি কথা বলবো না আমি। Today you know lesson 1's topic is Bangabandhu's family. So at first I write the topic. lesson 1 এর টপিকটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গা family in 1971. Actually we know this is apostrophe, okay? এইটার অর্থ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু's ফ্যামিলি, দ্যাট মিন্স আমরা যদি বাংলায় বলি বঙ্গবন্ধুর পরিবার,
কখন? ইন 1971 এর। So clear, this is your topic name. Now you can write here leave. আমরা জানি খুব সিম্পল, লিভ মানে ত্যাগ করা, and its a synonym here. I write give up. Okay, give up, ত্যাগ করা। Then during a period of time, একটা সময়, during means a period of time. Okay, then moved means go one place to another place, that means driven বলতে পারো তোমরা, driven চালিত হওয়া, চলে যাওয়া, এরকম moved. Then search. Okay, shelter means obtainment. Then search means find, খোঁজা অথবা দেখা। ওকে, safer, secure, নিরাপদ। ওকে, safer means secure বলা যায়, নিরাপদ আশ্রয়, যেটাকে আমরা বলি বাংলায় forward, onward. Forward means onward. Okay, onwards means সামনের দিকে। দেখো, you can see here safer means secure, and here safety, I write here safety means security. Okay, then provision, that means law. Fear, disguise, ড্রেস। ওকে, ছদ্মবেশ, ডিসগাইজ মিন্স একটা ড্রেস, আমরা পোশাক বলে থাকি। সো এখানে পোশাক না, এখানে এই ওয়ার্ডটি ইউজ করা হচ্ছে টেক্সটে, ছদ্মবেশ। ওকে, বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্স টাইপের ড্রেস পরে যেটা বিভিন্ন ধরনের সময় এক এক সময় এক এক রকম রূপ ধারণ করে, সেটাকে ডিসগাইজ বলছে, দ্যাট মিন্স ড্রেস। ওকে, পোশাক। সাপোর্টেড, authorized. Okay, authorized. So can you see the board, dear students? I hope you can see the board clearly. And you have finished writing. Now may I start the class? Okay, let's start. Dear students, I want to know from you what is the name of our Prime Minister Sheikh Hasina, who was her husband, and what is his name? Do you know? That class I told. And another one, what is the daughters of our father of nation, that means বঙ্গবন্ধুর son's name was what? এই দুজনের নাম কি ছিল? তোমরা একটু চট করে লিখে আনসারটা দিয়ে দাও আমাকে, and I start the text. Okay, that day we can see here she soon pulled up her mental strength, but her anxiety continued till the end of the war. কার কথা বলা হয়েছে? বেগম ফজিলাতুন নেসা। উনি কি করেছিলেন? শেখ মুজিবকে যখন পাকিস্তান আর্মিরা নিয়ে গেলেন, তারপর পরবর্তী মুহূর্তে উনি ভেঙে পড়েছিলেন, বাট একটা সময় পরে উনি আবার নিজের মনটাকে শক্ত করে নিজেকে স্টাবলিশ করেছিলেন, এবং করেছিলেন ঠিকই, বাট উনি কি ছিলেন দেখো, বাট হার অ্যাংজাইটি মিন্স চিন্তিত, বিষণ্ণতা ভাব ছিল, কন্টিনিউড ছিল, টিল দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। সো ক্লিয়ার? নাও আজকে যেখান থেকে আমরা শুরু করছি, পেজ নাম্বার 3। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অল অফ ইউ ওপেন পেজ 3 নাম্বারটা খুলো সবাই, অ্যান্ড লাইনটা হচ্ছে দ্য নেক্সট ডে থেকে আমরা
শুরু করব। দ্য নেক্সট ডে, দ্যাট মিন্স পরের দিন, যেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান আর্মিরা অ্যারেস্ট করেছিল এবং তার পরের দিন কি হয়েছিল, লেটস সি। দ্য নেক্সট ডে বেগম মুজিব হ্যাড টু লিভ হাউস নং 32 উইথ হার চিলড্রেন অ্যান্ড আদার মেম্বার্স অফ হার হোম। দ্যাট মিন্স দ্য নেক্সট ডে, পরের দিন বেগম মুজিব, ওকে, বেগম মুজিব কী করেছিলেন, হ্যাড টু লিভ দ্য হাউস অফ 32 নাম্বার রোড। দ্যাট মিন্স ধানমন্ডি 32 নাম্বার রোডের যে বাড়িটা আছে ওটা থেকে উনি ওনার সন্তানদেরকে নিয়ে লিভ, দ্যাট মিন্স ত্যাগ করা। আই ক্যান রাইট হেয়ার লিভ, গিভ আপ, সরে যাওয়া, ওকে, সরে গিয়েছিল কোথায়, মেম্বার্স অফ আদার্স যে মেম্বাররা ছিল ওদেরকে নিয়ে উনি এলাকা ওই বাড়ি থেকে 32 নম্বর রোডের বাসা থেকে চলে গিয়েছিলেন, ওকে। ডিউরিং দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস দে মুভড ফ্রম ওয়ান শেল্টার টু অ্যানাদার ইন সাচ অফ এ সেফার প্লেস। দ্যাট মিন্স হোয়াট, ডিউরিং দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থস, এই পরবর্তী কয়েকটা মাস, মানে উনি যে বাড়ি থেকে চলে গেলেন তারপরে কি করেছিলেন, পরবর্তী কয়েকটি মাস উনি খুবই মুভ করেছিলেন ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস অ্যান্ড ফর সার্চিং দ্য সেফার প্লেস, ওকে। উনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছেন সন্তানদেরকে নিয়ে এবং তার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে, কেন, সেফ প্লেস, সেফ জোন, সেফ এরিয়া সার্চ করেছেন, যে কোথায় গেলে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো। সেফ মিন্স ইউ নো, আই রাইট হিয়ার সিকিউর, নিরাপদ জায়গা, ওকে। ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ প্লেসেস, এই সময়ে, এই যে ওনারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছিলেন এবং সেফার প্লেস সার্চ করছিলেন, ওই সময়টাতে কি করেছিল, ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ ডেজ ওয়ান শেল্টার টু অ্যানাদার, সাম পিপল কেম ফরওয়ার্ড টু হেল্পিং দেম, কিছু মানুষ এসেছিল তাদেরকে সাহায্য করতে। সাম পিপল কেম ফরওয়ার্ড, এগিয়ে এসেছিলেন, ওকে, কি করতে, ফর টু হেল্পিং দেম, তাদেরকে সাহায্য করতে। হোয়াইল সাম রিফিউজ টু গিভ দেম শেল্টার ফর ফিয়ার অফ দেয়ার ওন সেফটি। লেটস সি, সাম পিপল কেম ফরওয়ার্ড, এগিয়ে এসেছিল, হোয়াই, টু হেল্প দেম, অ্যান্ড সাম পিপল ডিডন্ট গিভ হিম এনি প্লেস বিকজ দে ওয়ার অ্যাফ্রেড যে মেবি দে উইল ডাই, তাদেরকে যদি জায়গা দেয় হয়তো তাদেরকে মরতে হবে, সেজন্য তারা তাদেরকে শেল্টারটা দেয়নি। সো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই যে ওনারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেফার প্লেস সার্চ করে যাচ্ছিলেন, এই সময় কী হয়েছিল, অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন ওনাদের সাহায্য করতে, জায়গা দিয়েছিলেন নিজেদের সাথে। আবার অনেকে দেখা গেছে না, এখানে আমাদের জায়গা, তোমাদের আমরা জায়গা যদি দিই তাহলে তো আমাদের সিকিউরিটিটা মানে ইসের মুখে পড়বে, আমরাই হয়তো সেফ থাকবো না, সো আমরা তোমাদেরকে হেল্প করতে পারছি না। Okay, then let's see. When their provision ran short, Sheikh Kamal, you know, Sheikh Kamal is the son of father of the nation. Sheikh Kamal ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে, elder son, who had already joined the liberation war. When their provision ran short, যখন তাদের এই প্রভিশন একটা টাইম, ইজ এ পিরিয়ড, টাইম অফ এ পিরিয়ড, আমি লিখেছি এখানে দেখো, ডিউরিং এ পিরিয়ড অফ টাইম, এই টাইমটাতে তাদের যখন প্রভিশন র্যান শর্ট, প্রভিশন যখন শর্ট হয়ে গিয়েছে, প্রভিশন মিন্স ল, দ্যাট মিন্স তাদের এই যে একটা সময়ের পরে তাদের খাবার দাবার, তাদের চলাফেরার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হয়তো শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন কি করেছে শেখ কামাল যিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে ছিলেন, বড় ছেলে, হু হ্যাড অলরেডি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার, যিনি অলরেডি ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, জয়েন করেছেন, কেম টু দেম, তাদের কাছে আসতো, ইন ডিসগাইজ অ্যান্ড ডেলিভার ইট সাম, মানে উনি শেখ কামাল এই বিপদের মধ্যেও সে অনেক রিস্ক নিয়ে কী করতো, তার ফ্যামিলি, যে মায়ের কাছে আসতো, ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে মিট করতো এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী এবং কিছু টাকা পয়সা তাদেরকে দিয়ে যেত, বিকজ একটা লিমিটেড সময় পরে সব কিছুই কিন্তু শেষ হয়ে যায়, তাই না, খাবার দাবার, অর্থ, টাকা পয়সা, সো শেখ কামাল সেগুলো দিয়ে যেত। সাম ভেরি ক্লোজ পিপল, কিছু খুব কাছের লোক, সাম ভেরি ক্লোজ পিপল, ইউ নো, যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং তোমরা জানো। সো অলসো সাপোর্টেড মিন্স সাহস দেয়া, ওকে, সহায়তা করা। সাপোর্টেড দ্য ফ্যামিলি উইথ মানি অ্যান্ড ফুড স্টাফ, কিছু কাছের মানুষও কী করেছে, তাদেরকে সাপোর্ট করেছে, কি দিয়ে, উইথ মানি অ্যান্ড ফুড, টাকা এবং খাবার দিয়ে,
কিছু কাছের লোক, কামাল তো এটা করতোই, শেখ কামাল, যে কিছুদিন পর পর এসে তার ফ্যামিলি মেম্বারদের টাকা পয়সা খাবার দাবার দিয়ে যেত। আবার দেখা গেছে কিছু কাছের লোকজনও তাদেরকে ডিফারেন্ট ওয়েতে কিছু খাবার, অর্থ, টাকা পয়সা দিয়ে তারা হেল্প করেছে। So far the family members were ignorant about Bangabandhu's condition. So far the family members, but এই যে বঙ্গবন্ধুকে যে নিয়ে গেলেন পাকিস্তান, ignorant about Bangabandhu's condition, কি অবস্থায় আছেন। Suddenly they came to know, হঠাৎ করেই তারা জানতে পারলো that he was alive. Who was alive? Sheikh Mujibur Rahman was alive, because after few months later they did not get any information about Sheikh Mujibur Rahman, what his condition and where he lived, actually he is alive or dead, তারা কিছুই জানতো না। বাট সাডেনলি they came to know that he was alive and had been taken to Pakistan. সাডেনলি তারা জানতে পারলো যে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে আছেন এবং কোথায়, ওনাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। Begum Mujib started to keep contact with Awami League leaders. কি করলেন? started to keep contact উনি শুরু করলেন কাদের সাথে যোগাযোগ করতে, উনি যখন ওনারা জানলেন যে ফ্যামিলি মেম্বার এবং বেগম মুজিব জানলেন যে উনি পাকিস্তানে আছেন, পাকিস্তান আর্মিরা ওনাকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে, তখন কি করেছে, এখন তো ওনার হেল্প দরকার, বিকজ হাউ শি উইল কন্ট্যাক্ট উইথ শেখ মুজিবুর রহমান, দ্যাট টাইম হি স্টার্টেড টু কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য আওয়ামী লীগ লিডার, আওয়ামী লীগ নেতা নেত্রীদের সাথে উনি যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। বাট সুন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ টেকেন টু ধানমন্ডি, but soon the family was taken to Dhanmondi House Nong 18 by the Pakistan Army and kept under house arrest. তখন কি করলেন? ঠিক ওই মুহূর্তে যখন বেগম মুজিব বিভিন্ন আওয়ামী লীগের লিডারের সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছিলেন যে কি করা যায়, কীভাবে ওনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা যাবে, এই নিয়ে যখন উনি ট্রাই করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানি আর্মিরা কি করলেন, ওনাকে ওনাদের ফ্যামিলি মেম্বার যে কজন ছিলেন মুজিব সহ, বেগম মুজিব সহ প্রত্যেককে ওনারা অ্যারেস্ট করে কোথায় গৃহবন্দী করে রাখলেন? হাউস নং 18 ধানমন্ডি। ওকে, আমরা দেখেছিলাম গত ক্লাসে যে ধানমন্ডি 18তে ওনার একটা বাড়ি আছে, সেখানে শেখ হাসিনাকে রাখা হয়েছিল ফর হার সেফটি, এবং ওই বাড়িটাতেই পাকিস্তান আর্মিরা কি করেছিল, বেগম মুজিবকে, শেখ মুজিবের পরিবারকে ওই বাড়িতে তারা গৃহবন্দী করে রেখেছিল। ওকে, হাউএভার পিপল উড কাম টু দেয়ার হোম, যাই হোক পিপল উড কাম টু দেয়ার হোম, অনেক লোকই আসতো তাদের সে বাড়িতে উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন, খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন মিনস তথ্য, ওকে, নিউজ, ওকে, সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে অনেক পিপল আসতো সেখানে ওই বাসায়, বিকজ তাদেরকে হেল্প করার জন্য। ওকে, so let's see. However, people would come to their home with valuable information in disguise of vendors, also come would throw pieces of waste paper with important information written on them. যাই হোক অনেক লোক আসতো তাদের কাছে, ওই বাড়িতে আসতো, কিভাবে আসতো দেখো, উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন, কি খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে, ইন ডিসগাইজ অফ ভেন্ডর্স। Disguise in vendors means, let's see here I write disguise, okay, disguise means dress, that means ছদ্মবেশ, যেটাকে আমরা বলি যে বিভিন্ন ধরনের একজন নেতা হয়তো আসছে বাট সে খুব নোংরা বা ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে ওনাদের কাছে আসতো খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে। অফ ভেন্ডার্স অলসো সাম উড থ্রো পিসেস, এবং অনেকেই কি করতো, থ্রো মিন্স ছুঁড়ে দেওয়া, কিছু পেপার ছুঁড়ে দিত, কি পেপার, ওয়েস্ট পেপার, যেগুলি ছিল অপ্রয়োজনীয়, যেমন খুব বাজে একটা পেপার রাস্তায় পড়ে আসছে, ওটাতে তারা ইনফরমেশন লিখে ওই পেপারটা তারা মুজিব ফ্যামিলিতে ওই বাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিত যে এই পেপারটা, এবং ওনারা জানতেন যে এই ধরনের কোনো পেপার বা কিছু দেখলেই তারা ওটা নিয়ে পড়তো যে এটাতে আসলে কী লেখা আছে, নিশ্চয়ই কোনো ইনফরমেশন কেউ পাঠিয়েছে। উইথ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রিটেন অন দেম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলি ওই ধরনের পেপারে লিখে ওরা ছুঁড়ে দিত। Let's see next para. In the month of May মাসে the same year, ওই বছরেরই মে মাসে কি হয়েছিল, let's see, Pakistan army set fire of Bangabandhu's Tungipara home in front of his parents. In the month
অফ মে। আচ্ছা, আমরা তো এপ্রিলের ঘটনাটা দেখছি, তাই তো, যে এপ্রিল মাসে কি হয়েছিল তার পরবর্তী মাসগুলোতে, এপ্রিল মে মাসে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইন দ্য মান্থ অফ মে দ্যাট ইয়ার, ওই বছরের মে মাসে পাকিস্তান আর্মি সেট ফায়ার অফ বঙ্গবন্ধুস টুঙ্গিপাড়াস হোম ইন ফ্রন্ট অফ হিজ প্যারেন্টস। পাকিস্তান আর্মিরা কি করেছিল এই মে মাসে, কারণ মুজিব তো তখন পাকিস্তানে আছেন, তো টুঙ্গিপাড়ায় যে ওনার বাবা মা থাকতেন সে বাড়িটাতে ওরা আর্মিরা কি করেছিল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ইন ফ্রন্ট অফ হিজ প্যারেন্টস, তার বাবা মার সামনে তারা যে বাড়িটাতে বাস করতেন সেটাতে ফায়ার দিয়েছিল, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ওকে, লেটস সি। এ ইয়ং ম্যান ফ্রম দ্য ভিলেজ প্রোটেস্টেড দ্য ইভিল ডেড অ্যান্ড ওয়াজ শট ডেড। এ ইয়ং ম্যান যখন দেখলো যে বঙ্গবন্ধুর বাবা মায়ের সামনে তাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তো অনেকে এটা দেখছে দৃশ্যটা, বাট কেউ এগিয়ে আসছে না, বিকজ এভরিবডি হ্যাজ লাইফ সিকিউরিটি, তাই না, প্রত্যেকেরই তো লাইফ সিকিউরিটি আছে। সো কেউ যখন এগিয়ে আসছে না, তখন দেখা গেল যে একটা ইয়াং ম্যান, একটা যুবক ছেলে কি করেছিল, প্রোটেস্ট করেছিল দিস টাইপ অফ এভিল ওয়ার্ক। এভিল মিন্স আমরা যেটা বলি শয়তানি কাজ, হ্যাঁ, শয়তানি কাজ বলি এভিল। সো এভিল ডেড অ্যান্ড ওয়াজ শট ডেড, সে এগিয়ে এসেছিল এই ধরনের শয়তানি কাজকে বাধা দিতে, এবং কি হয়েছিল, শট ডেড, এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিল। বোথ প্যারেন্টস অফ বঙ্গবন্ধুস fell in the October and were admitted to the PG hospital. Okay, both parents, that means what, বাবা মা দুজনেই। ওকে, প্যারেন্টস বলতে আমরা জানি বাবা মা। সো যখন বলা হচ্ছে বোথ প্যারেন্টস অফ বঙ্গবন্ধুস ফেল ইল, এই যে বঙ্গবন্ধুর বাবা মা দুজনেই সিক হয়ে গেলেন ইন অক্টোবর মাসে, অ্যান্ড ওয়ার অ্যাডমিটেড, এবং তারা অ্যাডমিটেড হয়েছিল কোথায়, টু দ্য পিজি হসপিটালে। আমরা এখনও পিজি হসপিটালকে চিনি, যেটা শাহবাগে অবস্থিত। সেই হসপিটালে কে ভর্তি হয়েছিলেন, শেখ মুজিবের বাবা মা দুজনই। ওকে, বেগম মুজিব অ্যান্ড হার ফ্যামিলি ওয়ার অ্যালাউড, বেগম মুজিব এবং তার ফ্যামিলি পার্সনরা অ্যালাউড ছিল টু ভিজিট দেম, তাদেরকে ভিজিট করার জন্য। বিকজ আমরা জানি যে ন্যাচারালি যদি হসপিটালে কেউ থাকে, আত্মীয় স্বজন সবাই যায় সেখানে এবং দেখতে যায় কি অবস্থা, খবর টবর নিতে চায়। বাট দ্যাট টাইম ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, অ্যান্ড বেগম মুজিব ওয়াজ পারমিটেড শি ক্যান গো to his father-in-law or mother-in-law for visit. ওকে, তা উনি যেতে পারবেন ওনার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখার জন্য। অ্যান্ড অ্যানাদার 2 or 3, তাও দেখো যে ভিজিট করতে পারবেন, বাট একটা সময় বা নির্ধারণ করে দিয়েছিল 2 or 3 times a week, সপ্তাহে। দ্যাট মিন্স উই নো যে ইন এ উইক 7 days, ওকে, বাট অনলি 2 or 3 times, 2 বার কি 3 বার, সপ্তাহ 7 দিন, তার মধ্যে 2 বার কি 3 বার উনি দেখতে যেতে পারবেন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ফর 1 hour, 1 ঘন্টার মধ্যে, 1 ঘন্টার জন্য। ওকে, 1 ঘন্টার জন্য যেতে পারবেন, তাও কবার, 3 বার, 2 থেকে 3 বার 7 দিনের মধ্যে। কত শর্ট এবং কত শর্ত ছিল তখন। হাউএভার, যাই হোক, দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য অপরচুনিটি ফর দেম টু এস্টাবলিশ এ বেটার কমিউনিকেশন উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স। হাউএভার, যাই হোক, দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য অপরচুনিটি, এই সুযোগটাই কি করেছিল, ফর দেম, তাদের জন্য, টু ইস্টাবলিশড মিন্স কোনো কিছু সুযোগ ক্রিয়েট করে দেওয়া, মানে অথবা যেটাকে বলে যে বাংলা একটা সুন্দর অর্থ আছে, সেটেলমেন্ট বলা যায়। ওকে, সেটেলমেন্ট হয়েছিল এ বেটার কমিউনিকেশন, একটা ভালো যোগাযোগ করার জন্য উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স। কাদের সাথে, এই ফ্রিডম ফাইটার্স মিন্স মুক্তিযোদ্ধা, ফ্রিডম ফাইটার্স, দ্যাট মিন্স মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করারও, এই যে তারা দিনে বেগম মুজিব যাচ্ছেন ওনার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখার জন্য 2 ঘন্টা অথবা 3 ঘন্টা, 3 times or 2 times in a hour, in a week, সপ্তাহে 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য যেতে পারবে, 3 টাইম যেতে পারবে 1 ঘন্টার জন্য। এই যে ওনারা বাসা থেকে বের হচ্ছে, লেটস সি, কারণ ওনারা আমরা দেখেছি যে দে আর অ্যারেস্টেড বাই পাকিস্তান আর্মি, এবং তারা ওখানে গৃহবন্দী আছে, বাট সেখানে শুধুমাত্র বেগম মুজিব যেতে পারবেন ওনার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখার জন্য। এই যে উনি বের হচ্ছেন, এইটাও একটা সুযোগ ছিল, এটা একটা অপরচুনিটি ছিল। কি অপরচুনিটি ছিল, টু বেটার কমিউনিকেশন উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স, এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করার একটা খুব সুবর্ণ সুযোগ ছিল এটা।
Dear students, today that's all. Next class I will finish. I think we will be finished. Another 1 to 2 paras left today. Okay. After that we can see another more information from that time. For that time, okay. Who in yourself, because if you know that text properly, then you can write the any kind of question answer. Dear students, today that's all. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.